આવશે કોણ આગમ ભાઈ ઉગ્ર વિહાર કરશે કોણ છકાઈની રક્ષા કરશે કોણ કરશે કોણ કપરો સંસાર છોડશે કોણ કેસ લુંચન કરશે કોણ જ્ઞાન કરશે કોણ ધ્યાનમાં મસ્ત રહેશે કોણ સેવા ગયા વચ કરશે કોણ વિશ્વ વિજેતા થાશે કોણ ઇન્દ્ર વિજેતા થશે કોણ સંપ્રદાયનું નામ રોશન કરશે કોણ અરિહંતની આજ્ઞા પાળશે કોણ ગુરુની આજ્ઞા પાળશે કોણ શાસનના શણગાર કોણ ચિરાગભાઈ દીક્ષાર્થીનો અરે મારો પહેલો દીક્ષા લે અરે સંઘનો દીકરો દીક્ષા લે અરે ગુરુની સેવા કરશે કોણ એ યોગો લઈને દીક્ષાર્થીનો યોગો લઈને નાચશે કોણ ગુરુની સેવા કરશે કોણ ગુરુની સેવા કરશે કોણ દીક્ષાર્થીનો મારો પહેલો દીક્ષા લે સંઘનો દીકરો દીક્ષા લે
दीक्षार्थी दो दीक्षार्थी दो दीक्षार्थी 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 दो दीक्षार्थी दो मारो महिलो दीक्षा ले महिलो दीक्षा ले मारो महिलो दीक्षा ले दीक्षार्थी दीक्षार्थी एक कलम चार दीक्षार्थी नो जय जयकार एक कलम चार दीक्षार्थी नो जय जयकार दीक्षार्थी नहीं बैठेल के एक मिनिट आप आ जाओ एक मिनिट जवा दो बॅग बाहेर ठेवा भक्तजनों के संकट हारे मोक्ष के खोले प्रभु ने द्वारे नाम है जग में एक महान जय जय पार्श्वनाथ भगवान भक्तों के प्रभु करते काम कोटि कोटि प्रभु को प्रणाम भटकों को भगवान ने तारा दिया प्रभु ने सबको सहारा सुनो जगत के सारे प्राणी प्रभु पार्श्व की अमर कहानी सुने पढ़े जो करेगा जाप कटेंगे उसके दुख संताप भरत खंड में एक देश था उसका नाम सुरम्य श्रेष्ठ था उसी देश में अति ही सुंदर था पोदनपुर नगर मनोहर राजा वहाँ का था अरविंदा विश्वभूति जिनका मंत्री था कमठ और मरुभूति नामक मंत्री के थे ये दो बालक सुनो सुनाऊं इनकी गाथा कैसा था भाई का नाता बैर भाव और क्षमा भाव का अलग स्वभाव था दोनों का कपट कमठ के मन रहता था भाई से वो नित जलता था किंतु सदा मरुभूति बेचारा क्षमा धर्म का बना सहारा कमठ सदा भव भव में भटका क्रोध के कांटों में वो अटका क्षमा भाव से करते काज पार्श्वनाथ जीवन जिन राज राजा को मरुभूति हमेशा लगता था एक सुत के जैसा इसीलिए निज मंत्री बनाकर ले गए अपने साथ बुलाकर इस अवसर को कमठ ने देखा भाभी पर दुष्जाल था फेंका किया गलत व्यवहार जबरन देखी विचित्र गति ये करमन राजा के जब कान में पहुंची सारी बात मार भगाया कमठ को राजा ने उसी रात हुआ कमठ का देश निकाला पी के गया बदले का प्याला कमठ गया जब राज छोड़कर लगा घूमने साधु बनकर पर नारी के मोह के कारण नरक बना था कमठ का जीवन नारी का ही मोह त्याग कर बने पार्श्व जी प्रभु मनोहर जब ये घटना मरुभूति को ज्ञात हुई जब उसके मन को गया कमठ को वो समझाने उसको वापस घर बुलाने देखा वन में कमठ खड़ा था हाथों में पत्थर पकड़े था साधु का तो वेश धरा था फिर भी क्रोध से भरा पड़ा था देख कमठ को वो हर्षाया क्षमा मांगने पास में आया क्षमा भाव से दूर रहा पर छोड़ दिया भाई का ही
દીકરા ગુરુની સેવા કરશે કોણ? काय म्हणतं?
मंदिरात आहे. नाही म्हणतो मी सांगितलं होतं तुला. सांभळो आगे पहले विनंती करो पत्रिका लेकर अपना आज अपना संघનો દિવસ બહુ સોનેરી થયો છે ખાસ તો કરિશ્માબેન રત્નકુક્ષી ફાતિમાનગરમાં રહેવા આવ્યા અને આજે આપણને આ
પ્રસંગ ઉજવવાનો મોકો મળ્યો છે. સંત આગમભાઈને બધા ભાવિકભાઈને વિનંતી કરે છે કે આ ઉપર બીજા મારે પધારો અને આપણે પત્રિકા લેખનનું અને અમારા સંતોથી બહુમાનનું કાર્યક્રમ આપણે શરૂ કરીએ. પધારો આગમભાઈ, એમના હાથમાં બોલો જીને સાધના બોલો શાસનપતિ ભગવાન વાલ્મીક આગમનનું સ્વાગત કરશું. તમે ઉત્સવ આજે મનાવો, તમે ઉત્સવ આજે મનાવો, મંગલ ગીતો ગાવો, આજે શરણાઈ ઢોલ બગાડો, મંગલ ગીતો ગાવો, આજે શરણાઈ ઢોલ બગાડો. એ મારા દીક્ષાથી આવ્યા આજે, મારા દીક્ષાથી આવ્યા આજે, જય જય નાદ બજાવો ભાઈ, તમની ધૂન મચાવો, જય જય નાદ બજાવો ભાઈ, તમની ધૂન મચાવો. મોતી વેરાણા આંગણમાં આગ દીક્ષાથી, અહીંયા હર્ષિત આવ્યા દીક્ષાથી, આવ્યા દીક્ષાથી. મોતી વેરાણા આંગણમાં આગ દીક્ષાથી, અહીંયા હર્ષિત આવ્યા દીક્ષાથી, આવ્યા દીક્ષાથી. શણગારી સંગમની મેં આજ સવારી રે, અલગારી મનવાની મેં કરી તૈયારી રે, અલગારી સંગમની મેં આજ સવારી રે, મેં કરી તૈયારી રે. મુક્તિના માર્ગને જોવા મનથી વિચારી રે, મુક્તિના માર્ગને જોવા મનથી વિચારી રે. ગુરુવર તમારે ऋषभदेव परमात्मा चरणों में कोटि कोटि वंदन.
फातिमा नगर जैन संघ मंडल श्री मुनिसुरत दादाના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. चरम तीर्थपति आसन उपकारी शासन नायक प्रभु वीरना चरणों में कोटि कोटि वंदन. अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी भगवंतना चरणों में कोटि कोटि वंदन. पंचम गणधर पाठ परंपरा वर्तमान नायक श्री सुधर्मा स्वामी चरणों में कोटि कोटि वंदन. અને ત્યાર પછી જે શાસનની ઉજ્જવલ પરંપરાને દીપાવનારા અનેક સૂર્ય ભગવંત, મુનિ ભગવંત, શ્રવણ ભગવંતોના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. અને જેમના સામ્રાજ્યમાં મુમુક્ષુ રત્ન, બાલ મુમુક્ષુ રત્ન આગમ કુમાર परमात्मा वीरना शासननी धुराने दीपाववा માટે તત્પર બન્યા છે એવા વર્તમાન પ્રભુ વીરના શાસનના તપાગચ્છના जो सर्वोति अधिक श्रवण परंपराने श्रवणोने धरावनार एवो श्री प्रेम भुवन भानुश्री समुदाय અને ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવંત જયઘોષ સુરેશ્વરજી મહારાજા, ગચ્છાધિપતિ પ્રશાંત મૂર્તિ આચાર્ય ભગવંત રાજેન્દ્ર સુરેશ્વરજી મહારાજાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. એ મંગલ મુહૂર્ત, એ મંગલ ઘડીઓનો શુભારંભ થઈ ચૂક્યો છે એટલે વધુ સમય ન લેતા ઝડપથી આપણે આગળ વધશું. आ बाल मुमुक्षु रत्न आगम कुमार जे पंथ पर जे वेश ने धारण करवा माटे तत्पर बन्या छे ए पथनी कंकोतरी, ए वेश धारणनी कंकोतरी, ए वेश परिवर्तननी कंकोतरी, ए आत्म परिवर्तननी कंकोतरी. चौद गुण स्थानकों पर आगळ વધવાની કંકોતરી, ભવ ભ્રમણાને પૂર્ણ વિરામ લગાવવાનો જે શુભારંભ કરવો છે, જે મહાભિનિષ્ક્રમણ કરવો છે, માર્ગની કંકોતરી. અને એનો ઉત્સવ આજે અહીંયા આપણે બધા જ એક સાથે માણવા ભેગા થયા છીએ. शास्त्रकार भगवंते बहु ज सुंदर अक्षरों अंदर दशवैकालिक नामना आगमनी अंदर बात मूकी. धम्मो मंगल उत्तिष्ठ महिंसा संयमोत्तवो. आज आ मंगलकारी पळनी अंदर आगम ग्रंथ શું કહેવા માંગે છે? ધમ્મો મંગલ उत्तिष्ठ महिंसा संयमोत्तवो देवा वीतम नमं संति जस्स धम्मे सयामणो. धर्म એ જ ઉત્કૃષ્ટ મંગળ છે અને જેમના જીવનની અંદર અહિંસા, સંયમ અને તપ રૂપી મંગળ છે, ધર્મ છે, એમને દેવલોકના દેવો પણ, ઇન્દ્ર મહારાજાઓ પણ એમના ચરણોમાં નતમસ્તક થઈ જાય છે, એમના ચરણોમાં ઝૂકી પડે છે, એમને વંદન કરે છે. એવા અહિંસા, સંયમ અને તપ રૂપી ધર્મનો ત્રિવેણી સંગમ જે બાલ મુમુક્ષુના જીવનની અંદર છે અને થવા જઈ રહ્યો છે એવા આગમ કુમારને સંગીતના સત્વારે એકવાર વધાવશું કે અહીંયા આવેલા બધા જ આવતીકાલે શું છે ખબર બધાને? ખબર હશે શું છે? હા, મોદી 3.0. હજુ સુધી જીએસટી આવી ગયું છે, પીટીટી ની વાત ચાલે છે, પણ તાળીઓ ઉપર કોઈ પણ ટેક્સ, તાળીઓ ઉપર કોઈ પણ ટેક્સ, તાળીઓ ઉપર કોઈ પણ ટેક્સ હજુ લાગ્યો નથી. જ્યારે અહીંયા સાકેતભાઈ અને રમેશભાઈ સુંદર મજાના સંગીત દ્વારે
આગમભાઈને વધાવતા હોય, મોક્ષરત્નને એમના ભાવોને વધાવતા હોય અને આપણે મૂંગા થઈને માત્ર આમ હાથોની ઘડી વાળીને બેસી રહીએ તો એ શોભે નહીં. જે ઉત્સાહ, જે થનગનાટ મોક્ષો આગમ કુમારના હૃદયની અંદર, એમના ભાવોની અંદર, એમના પથની અંદર છે, એવો થનગનાટ આપણા હાથોની અંદર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે અને સંગીતના નાદ સાથે ગુંજવો જોઈએ. ચાલો સંગીતના સદવારે દેવો પણ સાધુ જીવનનો જય જયકાર કરે. भिक्षा मांगे घर फरनारा रे फरनारा મળશે તો સંયમ બુદ્ધિ મળશે તો સંયમ બુદ્ધિ ના મળશે તો મારે તપની વૃદ્ધિ એ રામ વિનાની દ્વેષ વિના સૌનો સ્વીકાર કરે. એ રામ વિનાની દ્વેષ વિના સૌનો સ્વીકાર કરે. દેવો પણ સાધુ જીવનનો જય જયકાર કરે. જય જયકાર કરે. જય જયકાર કરે. જય જયકાર કરે. જેના પાપી બદલાથી ધરતી ધબકાર કરે. જેના પાપી બદલાથી ધરતી ધબકાર કરે. હે વીર પ્રભુનો વેશ ધરી સંયમ શણગાર કરે. હે વીર પ્રભુનો વેશ ધરી સંયમ શણગાર કરે. એનો હૈયો તો રમતું સમજા ભાવે. સન્માન અને અપમાન ભૂલી સરખો ઉપકાર કરે. સન્માન અને અપમાન ભૂલી સરખો ઉપકાર કરે. દેવો પણ સાધુ જીવનનો શું કહીશું આપણે? જય જયકાર જય જયકાર કરી. જેના પાદ પગલાથી ધરતી ધબકાર કરે. એ વીર પ્રભુનો વેશ ધરી સંયમ શણગાર કરે. જેવો પણ સાધુ જીવનનો જય જયકાર કરે. જો બંને આપણે તાળીઓથી ગાન કરીએ. ઓ સંયમના ભાવની કરો ને પરીક્ષા. સંયમના ભાવની કરો ને પરીક્ષા. મને તો લેવાની લેવાની છે દીક્ષા. મને તો લેવાની લેવાની છે દીક્ષા. સંયમના ભાવની કરો ને પરીક્ષા. સંયમના ભાવની કરો ને પરીક્ષા. મારે તો લેવાની લેવાની છે દીક્ષા. મારે તો લેવાની લેવાની છે દીક્ષા. કંકોત્રીનું આલેખન, મંગલ આલેખન અને એની માટે આપણે આમંત્રિત કરશું બાળ મોક્ષ રત્ન આગમ કુમાર ભાવિકભાઈ શાહ આગળ પધારે. આ બાજુ સંગીત ચાલતું રહેશે અને આપણે જેમ જેમ નામ બોલાય તેમ આગળ આવજો અને સ્થાન ગ્રહણ કરજો. રોજ આવી ચૂક્યું છે. મુજની ના ભાવે મુનિવર બનીને બિહરવું છે. મુનિવર બનીને બિહરવું છે. પણ આવે સાધુ પડાની હું ચાહું તે દિશા. હું સાધુ પડાની હું ચાહું તે દિશા. મરે તો લેવાની લેવાની છે દિશા. મારે તો લેવાની લેવાની છે દીક્ષા. આગમભાઈ મને કહેતા હોય કે મારે તો લેવાની લેવાની છે
નિષ્ઠા હોય અને જેમની અંતરની ભાવના કે શાસનને મારા રત્ન એ સુખદ કરી અને એને શાસન રત્ન બનાવું એવા રત્નસ્કંદ પિતાશ્રી શ્રાવકર્ય શ્રી ભાવિકભાઈ ભરતભાઈ શાહ दोषी श्री चंद्रकांत भाई दोषी शेख श्री भरत भाई मासा श्री भरत भाई मासा गुरुवाना संसारी भाई ट्रस्टी श्री बोड़ी टेम्पल ट्रस्ट ना ट्रस्टी वर्य वडील श्री अशोक भाई शाह अशोक काका मुझे
जन्मो मन जन्मो आतो के मुझे ના એ પાઉસ झमके हवे हैलु वैराग दीक्षा हो झमके देवानी छे दीक्षा देवानी देवानी वनवानी छे दीक्षा એ જ શુભ ભાવો દ્વારા આ કંકોતરીનું આલેખન આપણે કરવાનું છે. આલેખન કરવા માટે ભલે અહીંયા 11 વાની છે. પૃથ્વીચંદ્ર કુમાર ગુરુ ભગવંતનો જોગ થયો અને સંયમના ભાવ જાગ્યા. માતા પિતાને વાત કરી કે મારે સંયમ લેવું છે, પણ માતા પિતા માનવા તૈયાર નથી. માતા પિતા કહે છે કે લગ્ન જ કરવા પડશે, દીક્ષા અમે આપશું નહીં. કોઈ કાળે આપવા તૈયાર થઈ ગઈ નહીં. આ બાજુ અંદરમાં એકદમ જબરદસ્ત વૈરાગ્ય અને બીજી બાજુ યૌવન ભય, જેને કહેવાય ને પરણવા યોગ્ય થઈ ગયો. મનની અંદર અપાર વૈરાગ્યનો વિસ્ફોટ, પણ માતા પિતા માને. પૃથ્વીચંદ્ર કહે છે મારે તો દીક્ષા જ લેવાની છે, ને માતા પિતા કહે ગમે તે થાય અમે રજા આપશું નહીં. અને છેલ્લે સરવાળે એક સમાધાન કરવામાં આવ્યો. દીક્ષા લેવી હોય લેજે, પણ પહેલા તારીખ હોય જે મંડપની અંદર ફેરા ફર્યો એ જ મંડપની અંદર પરમાત્માની નાણ મંડાય અને એને પ્રદક્ષિણા આપીમાં ઊંડા વિહારમાં પપ્પા વિહાર કરી અને જો રજવાડું મળતું હોય અને અનુજ્ઞા મળતી હોય તો મંજૂર, મારે લગ્ન કરવા પણ મંજૂર છે. એક તરફ પૃથ્વીચંદ્રએ હા પાડી એટલે માતા પિતા અને ઘરવાળા બધા જ સગા સંબંધી આનંદિત થઈ ગયા. એકવાર જો ફેરા ફરી લીધો પછી બીજા દિવસે એ ક્રિયા બની ગઈ. 4 ઘાતી કર્મોને વિરામ આપનારી ક્રિયા. ઉપરથી દેવલોકથી દેવો પણ નીચે ઉતરી ગયા. દેવ દુંદુભીનો નાદ થયો. પૃથ્વીચંદ્રજીએ લગ્ન મંડપની અંદર કન્યાઓ સાથે હસ્તમેળાપ કરતા કરતા ફેરા ફરતા ફરતા ઘાતી કર્મનો ક્ષય કરી કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર્શન પ્રગટ થઈ ચૂક્યો. આ તાકાત માત્ર સંયમ લેવાના ભાવો, હજુ તો રજોહરણ હાથમાં આવ્યું નથી. ગુરુ ભગવંત પાઠ પર બિરાજમાન થયા નથી. નાળ હજુ મંડાઈ નથી. મો મુંડાવેહ મો પબ્બાવેહ મો વેશમ સમપ્યેહ એવી કોઈ યાચના પૃથ્વીચંદ્રજી હજુ ગુરુ ભગવંત પાસે કરી નથી. માત્ર મનના ભાવો, મનના પરિણામો આવતીકાલે આજ મંડપની અંદર આજ સ્થાનમાં પ્રભુજી મંડાશે. ગુરુ ભગવંત પાઠ પર બિરાજમાન હશે અને પ્રદક્ષિણા આપતા આપતા ગુરુ ભગવંતને હાથ જોડી અને વિનંતી કરીશ. ગઈકાલે સંસારનો આરંભ થયો, આવતીકાલે ભ્રમણનો સરવાળો કરવો છે, ભ્રમણનો અંત કરવો છે. આ માત્ર ભાવધારા મારે તો લેવાની. એ જ ભાવોને લઈને થળગણી રહ્યા છે, નાચી રહ્યા છે, ઝૂમી ઉઠ્યા છે. ઘણાઓને થતું હશે કે આ નાની ઉંમરમાં બાળ વયમાં આગમ કુમારને શું સમજતું હશે, આ નાનકડા દીકરાને શું સમજાતું હશે. સંસાર અસાર છે, વૈરાગ્ય એટલે શું, એને શું સમજાતું હશે. પણ 3 જ લાઈનમાં એમના ભાવોને હું વ્યક્ત કરું છું. આગમ કુમાર કહે છે હાઈટ ભલે મારી નાની છે, હાઈટ ભલે મારી નાની છે પણ ફાઇટ મારી મોટી છે. હાઈટ ભલે મારી નાની છે પણ ફાઇટ મારી મોટી છે. અક્ષ મારા નાના છે, અક્ષ મારા નાના છે પણ લક્ષ્ય મારા મોટું છે. લક્ષ્ય મારું મોટું છે. ચરણ મારા નાના છે, નાના છે, નાના પગલે. ચરણ મારા નાના છે પણ આચરણ મારું મોટું છે. અને અંતમાં
ફરી એકવાર ચરણ મારા નાના છે, પણ જેમના શરણે હું જઈ રહ્યો છું એવો વર્તમાનનો તપાગચ્છનો શ્રી પ્રેમ ભુવન ભાનુ શ્રી મહારાજનો સમુદાય પરમ પૂજ્ય મિની ભક્તિ યોગાચાર્યજી જેમને કહી શકાય એવા યશો વિજય સુરેશ્વરજી મહારાજા આગમ કુમાર કહે છે, ચરણ મારા નાના છે પણ શરણ મારું મોટું છે. ચરણ મારા નાના છે પણ શરણ મારું મોટું છે. બસ આ પત્રિકાનું મંગલ આલેખન આ કોઈ સામાન્ય કંકોત્રી ઉપર આલેખન. અહીંયા પહેલા પણ મેં કીધું કે 11 જણ જે બેઠા છે ને એ તો માત્ર પ્રતિનિધિ છે. આપણા સૌના સકલ શ્રી સંઘના પ્રતિનિધિ સ્વરૂપ અહીં 11 વ્યક્તિ બેઠા છે, અગ્રણી બેઠા છે પત્રિકા લખવા માટે. હાથ ભલે એમની હોય, કલમ ભલે એમના હાથમાં હોય, પણ એ કલમના અંદરથી નીકળતી જે સ્યાહી આલેખન થતા એ શબ્દો એના અંદર આપણા તમામ શ્રી સંઘના બધા જ સભ્યોના શુભ ભાવ, મનથી અંતરના જબરદસ્ત આશીર્વાદ. જ્યાં સંયમ પંથે દીક્ષાથી તારો પંથ સદા ઉજ્જવળ બને. આગમ કુમાર બાળ વયની અંદર આપે જે જબરદસ્ત નિર્ણય લીધો છે, આપે જે પંથ સ્વીકાર કર્યો છે, જે માર્ગ પર આગળ વધવાનો જે નિર્ણય કર્યો છે, એ શૂરવીરોનો માર્ગ છે, યોદ્ધાઓનો માર્ગ છે. એ માર્ગ પર એ જ ખુમારીથી આપ આગળ વધજો. આપણા તમારા નાના ડગ આ માર્ગ ઉપર ક્યારેય ગડબડાય નહીં, પણ એ જ ખુમારી સાથે એ જ ધીરતા, ગંભીરતા અને સ્થિરતા પૂર્વક એ માર્ગ પર આગળ વધે એવા અમારા અંતરના આશીર્વાદ, અમારા અંતરના શુભાશીષ. બસ સંયમના ભાવની કરો ને પ્રતીક્ષા. આ નાનકડા બાળકને જોઈને આપણે પણ અંદરથી એકવાર તો સ્પર્શ કરીએ કે આવો પ્રસંગ આપણા જીવનની અંદર પણ ક્યારેક આવે. સંયમના ભાવોની કરો ને પ્રતીક્ષા. અંતરથી બસ એકવાર શબ્દ નીકળે ને તો આજે આપણે અહીંયા આવ્યાનું સાર્થક થાય. મારે તો બસ સાકેતભાઈ तुझने जानो तुझने मानो तुझ भी और कहीं ना. तुझने जानो तुझने मानो तुझ भी और चाहूं ना. तुझ वैरों की धारे धारे जोया संयम शमड़ा. मन गिरती ना कोड सदावे विरती तेरो नाद जगावे. હાથમાં કલમ, હૃદયમાં નવતારનું ધ્યાન. નમસ્કાર મહામંત્ર પંચ પરમેશ્વરીને યાદ કરી અને સિદ્ધાચલ તીર્થ મંડળ શ્રી આદિનાથ પરમાત્મા, ગિરનાર તીર્થ મંડળ શ્રી મેઘનાથ પરમાત્મા, શંખેશ્વર તીર્થ મંડળ શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ પરમાત્મા, પૂના નગરના રાજા એવા શ્રી ગોડીજી ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ પરમાત્મા, ફાતિમાનગર જૈન સંઘના અધિપતિ એવા શ્રી મુનિસુરત સ્વામી દાદા, ગૌતમ સ્વામીજી મહારાજા, સુધર્મ સ્વામીજી મહારાજા, શ્રી આત્મકમલ દાન પ્રેમ ભુવન ભાનુ જયઘોષ સુરી રાજેન્દ્ર સુરી સદગુરુભ્યો નમઃ.
તમામ ગુરુ ભગવંતોને પૂજ્યશ્રીને યાદ કરી પરમ પૂજ્ય પુના જિલ્લા ઉદ્ધારક આચાર્ય મહાન વિશ્વ કલ્યાણ સુરેશ્વરજી મહારાજાને યાદ કરી પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન શ્રીમતી વિશ્વ વિજય સુરેશ્વરજી મહારાજાને યાદ કરી અને પાટણવાડા જૈન સંઘના ઉપકારી ગુરુ આચાર્ય ભગવાન રામચંદ્ર સુરેશ્વરજી મહારાજાને યાદ કરી આ મંગલ આલેખન નું શુભારંભ કરીએ મનની અંદર પંચ પરમેશથી અને નવકાર મહામંત્રોનું ધ્યાન અને એના સાથે જ મંગળ ભાવો દ્વારા પત્રિકા પર જે નામ આપની સમક્ષ રાખવા મૂકવામાં આવ્યું છે એ નામનું આલેખન પત્રિકા પર નામનું આલેખન કર્યા પછી કંકુ કેસરના છાટણા અક્ષતના વધાવણા અને મોડી બાંધી સ્વસ્તિક અને પછી અક્ષત વધારણા ઇત્યાદિ કરી અને મોળી બાંધવાની છે ગોળધાણા અને અક્ષત મોળી બાંધ્યા પછી નાડાચડી બાંધ્યા પછી પત્રિકા
सरछाटी गंगोत्री मोगलो सरछाटी गंगोत्री मोगलो ફક્ત દોઢ કલાકમાં જે મુખ્ય કામ છે આગમભાઈનું બહુમાન અને આગમભાઈનો સંયમ વધારવા. પ્લીઝ આનંદ છે જો બંધ છે અનંત નહીં ભવન કર્યા તું ઈશ્વર કહ પાછળ ભાગ્યો તું પાછળ ભાગ્યો જીવનમાં સુખ જે ગોતર છે સુખ જળ બની કે છે તજ છે મંદિર તારું કાલી છે કે મથાને આત્મ સુખ નહીં ભવ ભ્રમણોની યાત્રાનો ડોરી ભવ ભ્રમણોની નહીં બસ હું છું એવી માત્રા છે જ્યાં સર્વ સ્વીકારની યાત્રા નામનું આલેખન કરી કંકુ કેસરના છાટણા કંકુ ભ્રમણોની યાત્રાનો તો અંત છે અનંત નહીં યાત્રાનો તો અંત છે આનંદ નહીં શમલો લાચાર હવે જાગી છે મનમાં એક Jai
वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन। मनडो लागो रे धीरे धीरे, मनडो लागो रे धीरे धीरे। ओ साधो जीवन की खूबसूरती है, साधो जीवन की खूबसूरती। मनडो लागो रे 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 लागो, मनडो लागो रे लागो रे लागो रे लागो रे धीरे धीरे। ओ साधो जीवन की खूबसूरती है, साधो जीवन की खूबसूरती। मनडो लागो रे धीरे धीरे, मनडो लागो रे धीरे धीरे। सब जाऊं मारी गिरती बिगड़े ना हो, सब जाऊं मारी गिरती बिगड़े ना हो। मेरे जोगियों नी संगे हर जोगी ना हो, मेरे जोगियों नी संगे हर जोगी ना हो। मन जागता जवाब पूछे, सत्य जगत में तुम्हें पूछे, लगना बातें जो सत्य जगत में तुम्हें पूछे। जाऊं जाऊं मार गिरती बिगड़े ना हो, जाऊं जाऊं मार गिरती बिगड़े ना हो। मेरे जोगियों नी संगे हर जोगी ना हो, जोगियों नी संगे हर जोगी ना हो। मर जोगी ना हो, मर जोगी ना हो, मर जोगी ना हो, मर जोगी ना हो। संयमनो रंग मने लायो, संयमनो रंग मने लायो, संयमनो रंग मने लायो, संयमनो रंग मने लायो। हो छोड़ी आलस तुम जागो, हो छोड़ी आलस तुम जागो, जागो। संयमनो रंग संसार की गिरती गिरनार की मोती पत्थरों, संसार की गिरती पत्थरों, गिरनार की मोती पत्थरों। सतवार छे तुम्हारो, सतवार छे तुम्हारो, आधार छे तुम्हारो। तरु महिमा, तरु महिमा, तरु महिमा अपरम तरु महिमा अपरम, तरु महिमा अपरम, तरु महिमा वैशाली में फोटो तिथनं काढायला पाहिजे.
વધાવો 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 રે તમે પત્રિકાને આજે વધાવો સંયમનો રંગ મને લાગ્યો મારી માવડી સંયમનો રંગ મને લાગ્યો રેલો સંયમનો રંગ મને લાગ્યો મારી બાવડી સંયમનો રંગ મને લાગ્યો રેલો સંયમનો રંગ મને લાગ્યો મારી બાવડી સંયમનો રંગ મને લાગ્યો રેલો જાગ્યો રેલો સુતેલો આત્મા જાગ્યો મારી બાવડી સુતેલો આત્મા જાગ્યો રેલો સંયમનો રંગ વીર પાસે જઈ જ્યારે હીરાબાઈ પડી કમાવી અને હીરાબાઈ સ્તોત્ર કરતા કરતા જેમણે માત્ર 28 વર્ષની ઉંમરની અંદર કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી અજબ ગજબ એવું દિશા 18 દેશની અંદર જેમણે અમારીનું જબરદસ્ત પ્રવર્તન કર્યું એવા કુમારપાળ મહારાજાના ગુરુ 3.5 કરોડ નવા શ્લોકના રચયિતા કલિકાળ સર્વજ્ઞ એવા હેમચંદ્રાચાર્યજી મહારાજા આ બાળ મુમુક્ષુ આગમ કુમારને જોઈએ અને યાદ આવે છે સમય જ્યારે માત્ર 3 જ વર્ષની ઉંમરની અંદર ઉપાશ્રયના ઘોડિયામાં રમતા રમતા સાધ્વીજી ભગવંતોના સ્વાધ્યાયોને સાંભળી 11 અંગને કંઠસ્થ કરનારા બાળવયમાં દીક્ષા લઈ અને બાળવયની અંદર જ આચાર્ય પદ ઉપર આરૂઢ થનારા વજ્ર સ્વામીજી મહારાજા યાદ આવે છે માત્ર 10 વર્ષની ઉંમરની અંદર આચાર્ય પદને શોભાવનારા યશોભદ્ર સુરેશ્વરજી મહારાજા યાદ આવે 11 કે 12 વર્ષની ઉંમરની અંદર આચાર્ય બની અને રોજના 5 તીર્થોની આકાશગામીની વિદ્યા દ્વારા યાત્રા કરનારા પાદલિપ્ત સુરેશ્વરજી મહારાજા યશોભદ્ર સુરેશ્વરજી મહારાજા જેમણે એક જ દિવસની અંદર એક સાથે 3 જગ્યાએ અંજન શાળા પ્રતિષ્ઠા કરી આ ચિદશાસન એવા અજબ ગજબના જબરદસ્ત એવા બાળ મુનિઓની પરંપરા અને એ જ બાળ મુનિઓની પરંપરાને શોભાવનારા અમુક જ દિવસની અંદર બાળ મુમુક્ષુથી બાલ મુનિ બનનારા એવા આપણા સંજ્ઞા આમ હયું થાય ક્યારેક કોઈકની વાર્તા કરતા હોઈએ અને કોઈકના વિષયમાં અનુમોદના કરતા હોઈએ ને પણ આજે એક એવો પ્રસંગ કે કોઈક નહીં પણ અમારા સંઘનો દીકરો મારા સંઘનો દીકરો અમારી સાથે આરાધના કરનારો બાળક અમારી આંખે અમે એને પૂજા કરતા જોયો અમારી આંખે અમે એને પ્રતિક્રમણ કરતા ને કરાવતા સૂત્રો બોલતા જોયો એને અમે શીખતા જોયું રમતા જોયું અને એ જ દીકરો બાલ મોક્ષથી બાલ સાધુ બાલ મુનિ બનવા જઈ રહ્યો છે અને એ જ હવે શનિવાર બધા છોડીને મર કરવા છે હવે કેસરિયા કર્મોના બંધન તોડીને મારી બનવું છે અધિકાર હવે શનિવાર બધા છોડીને મર કરવા છે હવે કેસરિયા કર્મોના બંધન તોડીને प्रभु वितराग विभु हरि नस नस मातारी आज्ञा छे हरि नस नस मातारी आज्ञा छे हरि नस नस
શાસનમાં તારી આજ્ઞા છે, કાચો ન પડે મારો વૈરાગ્ય, અંદરની એક જ પ્રાર્થના છે, એક જ પ્રાર્થના છે, તારા શાસનમાં ભળી જાઉં બસ તારા, मैं बन जाऊं बस दीवाना। આગમભાઈની દીક્ષાને પત્રિકા નિમિત્તે ભાવિકભાઈ ભરતભાઈ સાત તરફથી ₹11,000 ભેટ આપવામાં આવે છે. वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम हो मुनीश्वरवास श्वेतांबर जिनालय ट्रस्ट फातिमनगर पुणे मुमुक्षु रत्न आगम कुमार भाविकभाई शाह अभिनंदन पत्र. જે માર્ગ પર આરૂઢ થઈ તીર્થંકરો પર ચાલતા, જે માર્ગને સર્વલોકના દેવો સદાય વંદતા, જે માર્ગને ગ્રહીને અનંતા જીવો સિદ્ધિ પામતા, એ પરમ સંયમ ધર્મને હોજો સદા અમવંદના, હોજો સદાય અમવંદના. મુમુક્ષ રત્ન આગમ કુમાર ભાવિકભાઈ શાહ સાદર પ્રણામ. વૈરાગીને વંદન, વૈરાગીને વંદન, વૈરાગીને વંદન. આપ તીર્થંકરોએ પ્રવૃત્તેલા ગણધર ભગવંતે આદરેલા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, શ્રમણ અને શ્રમણી ભગવંતો દ્વારા અનુસરેલા એવા સંયમ માર્ગના પંથે પગલાં માંડવા જઈ રહ્યા છો. આપની અનુમોદના કરતા આજે અમે સકલ સિસમ આનંદની અનુભૂતિ કરી રહ્યા છીએ. પુણ્યની પુણ્ય નગરીમાં જન્મ લઈ આપ આજે અયમુત્તા મુનિના વારસદાર બનવા જઈ રહ્યા છો. આટલી નાની વયમાં વૈરાગ્યના બીજ અંકુરિત કરી જીન શાસનમાં પોતાનું જીવન સમર્પિત કરવા જઈ રહ્યા છો. આપ તો ધન્ય છો. સાથે સાથે આપના પિતાશ્રી ભાવિકભાઈ, આપના માતાશ્રી કરિશ્માબેન અને દાદા ભરતભાઈ, દાદી મીનલબેન પણ ધન્ય છે, જેમને આપને આવા રાજમાર્ગ પર ચાલવાના સંસ્કારોનું સૂચન કર્યું. આપના સાંસારિક પરિવારજનોએ આ માર્ગે પ્રયાણ કરવાનું પ્રેરક પર અર્પિત કર્યું છે. આવા કલયુગમાં શ્રી વીર પ્રભુએ બનાવેલ માર્ગે પ્રચંડ પુરુષાર્થ દ્વારા આપ સાધનાની સરગમ દ્વારા મુક્તિની સરગમ મેળવવા જઈ રહ્યા છો. આપનું જીવન પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ વિજય યશો વિજય શ્રી મહારાજ આદિના ચરણોમાં સમર્પિત કરી વિરતી વિવાહ માટે સંસારને તજીને જીવનની ઘણી શુદ્ધ યાત્રા માટે પ્રયાણ કરી રહ્યા છો. આ વિશિષ્ટ પુરુષાર્થની આપ આપના ગામ, કુળ, ગોત્ર અને માતા પિતાને અજવાળી રહ્યા છો. આવા પ્રવચન પંથે જનારા મુમુક્ષુ આપના દર્શનને અમે સૌ સૌભાગી બન્યા છીએ. ઓ મુમુક્ષુ, આપનું તન મનનું અંતઃકરણ સદાય નિરોગી રહે. આપનું તન બળ, મન બળ, આત્મબળ હંમેશા સદાય આત્મોત્થના સાક્ષી બની રહે. એ પ્રભુ ચરણે પ્રાર્થના. આપણો માર્ગ નિષ્કલંક રહો એ જ મંગલ પ્રાર્થના. એ અહીં મુક્તા મુનિના વારસદાર આપને કોટી કોટી નમન. આપને કોટી નમન. નિકેતન શ્રી મુનીશ્વર સ્વામી શ્વેતાંબર જિનાલય ટ્રસ્ટ ફાતિમનગર પુણે. બહુમાન દિવસ સોમવાર દિનાંક 3/6/2024.
અનિલભાઈ નવીનભાઈ પિતા મને જન્મ મળ્યો મારું પરમ સૌભાગ્ય છે તારા કોણે મારું છે ઓમાં મારું ભાગ્ય છે હો 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 जीवन दाता करना मुझ में आशीष आपको प्रभु आज्ञा मैं संयम हो गुरु आज्ञा मैं जीवन हो अंतरना एवं आशीष आपको उंगली पकड़ के तुमने सन्मार्ग में है बताया उसे पाना है मुझे संयम दिला दो पापा में तेरा लाडला टुकड़ा हो मार के दिल करने साधना चला संयम दिला दो દાદીજી મિનલબેન શાહ जवाश हूँ दरिया खोले ना भिजविश तू करुणाम सदा दे पाविश हूँ तर संस्कारों ने पारिश हूँ करी खुशी ने अजवाश हूँ दरिया खोले ना भिजविश तू उपकारी माता पिता मुझ जन्म जीवन दाता अंतरना मुझने आशीष હવે એમનું વક્તવ્ય કહેશે પછી બેઠું વચનોને શ્રદ્ધાનો ધરી જેને શાસન આજ સુધી આપણા સુધી પહોંચ્યો આગમ વચનોને આગમને વાંચીને પ્રભુ વચન ગુરુ પરંપરા દ્વારા આ જે શાસન આપણા બધાને જ મળ્યો આગમોને શ્રવણ કરીને સાંભળીને જીવન ધન્ય બન્યું આગમ વચનોને સુણવા માટે આ શ્રોતેન્દ્રિય હંમેશા ઉલ્લસિત રહે છે આગમ વચનોને સાંભળી અને હૃદયમાં ઉતારી ભવનો બેડો પાર ઉતરે છે ના વચનો એટલે જ મુમુક્ષુ બાદ મુમુક્ષુ આગમ કુમારના વચનો આપણે બધા જ સાંભળશું આગમ કુમાર श्री शत्रुंजय मंडल आदिनाथाय नमः मुनि सूरज स्वामी नमः परम पूज्य सिद्धार्थ महोदय श्री प्रेम श्री ईश्वरजी महाराजना चरणમાં કોટી કોટી વંદન પરમ પૂજ્ય વર્ધમાન તપોનિધિ શ્રી ભુવન માનુ શ્રી ઈશ્વરજી महाराजना ચરણમાં કોટી કોટી વંદન પરમ પૂજ્ય સિદ્ધાંત દિવાકર શ્રી જયઘોષ શ્રી ईश्वरजी महाराजना ચરણમાં કોટી કોટી વંદન परम पूज्य प्रशांत मूर्ति श्री राजेंद्र श्री ईश्वरजी महाराजना चरणમાં कोटी कोटी वंदन परम पूज्य पुणे जिल्ला उद्धारक श्री विश्व कल्याण श्री ईश्वरजी महाराजना चरणમાં कोटी कोटी वंदन न्याय निष्णात प्रगट प्रवचनकार अध्यात्म प्रेमी कुशल शिल्पी मारा प्यारा गुरुदेव ने अंतर न्याय अंतरથી અનંતી વંદના ઘણા લોકોનો મને એ પ્રશ્ન હોય છે કે તું શું જોઈ લીધું આટલા નાના ઉંમરમાં કે તું આખોએ સંસાર છોડીને જતો રહે છે હું જોઉં છું કે તમે લોકો એસી વાળી ગાડીમાં ફરનારા પણ હંમેશા ફરિયાદો જ હોય અને રડતા જ હોય તમે અને મારા પ્યારા ગુરુદેવ આટલી ગરમીમાં એસી પંખા તો છોડો
ખુલ્લા પગે વિહાર કરે તો પણ એમના ચહેરા પર જે પ્રસન્નતા હોય તે તમારા ચહેરા પર જોવા ના મળે. હું ભલે નાનો પણ હું એટલું તો સમજ્યું કે જેના પાસે પૈસા હોય તે જ પૈસા આપી શકે, જેના પાસે ખાવાની વાનગી હોય તે જ ખાવાની વાનગીઓ આપી શકે. એમ તેમ મારા ગુરુદેવ જેના પાસે પ્રસન્નતા છે એ જ મને પ્રસન્નતા સુખ આપી શકશે. એક મોટો ખાડો હોય છે પણ ઊંડો બહુ નથી હોતો. હાથથી હાથ આપે તો ઉપર આવી જવાય. એમાં સાપ, વીછી, કાંટા અને એમાં ઘણા બધા મૂર્ખ લોકો હોય છે એ ખાડામાં. અને એક દિવસ કોઈ બહારથી આવાજ આપે છે કે હે મહિલા, તો એક માણસ તૈયાર થઈ જાય છે બહાર હાથ આપવા. બહાર હાથ આપી દે તો આરામથી આવી જાય માણસ, પણ બાકી બધા મૂર્ખો હાથ નથી આપતા. એક જ માણસ હાથ આપે છે, બાકી બધા એનું બહુમાન કરે છે અને બાકી બધા લોકો એ લોકોનું બહુમાન કરે છે અને એના થાટમાટ કરે છે, પણ કોઈ ખાડામાંથી બહાર આવવા તૈયાર થતું નથી. તો એ જે માણસ જે બહાર હાથ આપે છે એનું નામ આગમ છે. અને મૂર્ખ ના બનવું હોય તો શું કરવું એ વિચારી લેજો. આ સંસારનો એવો નિયમ છે કે જે પોતાનું મનગમતું ત્યાગીને જ આપણે બહુમાન અને વંદન કરવું જોઈએ. અને જે પોતાનું મનગમતું છોડે એ જ ત્યાગીને મનગમતું મેળવવાની ઈચ્છા ના હોય તો સંયમ તો મારું મનગમતું છે. હું ત્યાગી કહેવાઉં કે મારા મમ્મી, પપ્પા અને દાદી કે જે પોતાના મનગમતા અને વાલા દીકરાને છોડે છે તે ત્યાગી કહેવાય. એમની અનુમોદના તો કરવી જોઈએ ને. દીક્ષા લેવાની આટલી કાંઈ શું કામ છે? તો હું એમને કહું છું કે જો બાલવયમાં દીક્ષા ના લીધી હોત તો બપ્પા ભટ્ટસુરી મહારાજા, આર્ય સુહસ્તી સુરી, આર્યમાં ગિરિજય ગોસ્વામી શિવાજી મહારાજા અને મારા પ્યારા ગુરુદેવ જેવા લોકોની આપણે ભેટ નહીં થઈ હોત. અને આપણને જો ખબર હોય કે આપણે જે હોલમાં બેસ્યા છે ત્યાં ટાઈમ બોમ્બ સેટ કરેલો છે, તો જે ભાગવામાં દેરી કરે એને મૂર્ખ જ કહેવાય. તો હું તો સંસારના પણ ટાઈમ બોમ્બથી ભાગું છું. જો ભાગો તો આવો સાથે ભાગીએ આપણે. અને આ ભાગવામાં મને પ્રોત્સાહન અને આશીર્વાદ આપવા માટે જરૂર 15 જુલાઈ 2024 અષાઢ સુદ નોમ માંડવી કચ્છ મુકામે મારી દીક્ષામાં પધારજો. संयमनी करो तैयारी, 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 संयमनी करो तैयारी. तो धीरे धीरे नहीं झटपट मारे छोड़ दिया दुनियादारी. નરેન્દ્રભાઈ બે શબ્દ બોલશે, ત્યારબાદ આપણે સંયમ વધામણા જે રીતે સ્નેહલભાઈ કહેશે એ રીતે આપણે આવશું. એ પહેલાં નરેન્દ્રભાઈ. આજે ફાતિમાનગર સંઘમાં ખૂબ જ આનંદ અને ઉત્સાહ છે. ફાતિમાનગરનો દીકરો આગળ દીક્ષાના માર્ગે જઈ રહ્યો છે. 4 દિવસ પહેલા અમને ખબર પડી કે એના કંકોત્રી લખવાનું મુહૂર્ત આજના દિવસે આવે છે. વચમાં 4 જ દિવસ હતા. અમે ભાવિકભાઈને વિનંતી કરી કે પત્રિકા લખવાનો કાર્યક્રમ ફાતિમાનગર સંઘને તમે આપો
એવી અમારી ઈચ્છા છે. ભાવિકભાઈએ મિનલબેન અને કરિશ્માબેને ઉદારતા દાખવી સંઘને આ લાભ આપ્યો, એ માટે સંઘ એમનો ઘણો ઋણી છે. પછી અમારા મગજમાં આવ્યું કે કંકોત્રી લખવાનો પ્રસંગ છે તે દીપી ઉઠે એ માટે એનો વર્ષિદાનો વરઘોડો પણ અહીંયા કાઢીએ. લોકોનો ઉત્સાહ એટલો બધો હતો, અમે જોયું એનો વર્ષિદાનો વરઘોડાનું પ્રયોજન કર્યું. પછી સવારનો વરઘોડો હોય અને લોકોને નોકરથી વાપરવાની હોય તો ઘરે જાય અને અહીંયા ઉત્સાહ ઓછો થઈ જાય, એટલે અહીંયા એનું પણ પ્રયોજન કર્યું. આ પ્રમાણે આ બધો પ્રસંગ આનંદ ઉત્સાહથી થયો. પણ આ થવા પાછળ ફક્ત એક જ કહીશ કે મિનલબેન, ભાવિકભાઈ અને કરિશ્માબેને જે હા પાડી તો જ આ પ્રસંગ અહીંયા ઉજવાઈ શકાય. નહીં તો આ પ્રસંગ અહીંયા ઉજવો નહીં. તમારી ઉદારતાએ જ આ પ્રસંગ થયો છે. તમારી ઉદારતાએ અમારા મનમાં અલગ અલગ વિચાર આવ્યા કે આને હજુ સારી રીતે કેવી રીતે કરી શકાય. આજે સવારે 7 વાગે વરઘોડાનો પ્રોગ્રામ નક્કી કર્યો. 6:45 વાગે એમના ઘર પાસે લગભગ 80-100 જણ ભેગા થઈ ગયા હતા. આ જ ઉત્સાહ છે અને આ ઉત્સાહ જળવાઈ રહે અને આપણે આગમ કુમારને દીક્ષાના માર્ગે આગળ વધતા રહે, એમના કુળનું, એમના ગામનું, એમના ગુરુનું અને જૈન શાસનનું નામ જીવંતું કરે એવી આપણા સર્વે વતી એમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, એમને આશીર્વાદ આપીએ છીએ. મુનીશ્વર દાદા અને ગોળીજી પાર્ષદ દાદાને એમને આશીર્વાદ આપવા કહીએ છીએ અને એમના સંયમના માર્ગે આગળ વધતા રહે અને નામ ઉજ્જવળ કરે, જૈન શાસનનું ધજા ફરકાતી રહે એવી શુભાશીષ. શ્રી મુનીશ્વર સ્વામી ભગવાનને નમો. શ્રી ગોળીજી શ્રી ચિંતામણી પાર્શ્વનાથાય નમો. અમે લોકો ફાતિમાનગર આવ્યા રહેવા ત્યારે અમને પૂર્ણમાં નવા હતા, કશું જ ખબર નથી. ખાલી મુનીશ્વર દાદાને જોઈને ભાવ થાય કે આપણે અહીંયા રહીએ. આ સંઘ અને આ દાદાએ અમને ઘણું બધું આપ્યું છે અને આગમ જેવો દીકરો પણ અમને દાદાની કૃપાથી મળ્યો છે, એટલે અમે દાદાને પાછા અને સંઘ અમને આગમ સંઘમાં જન્મ્યો, સંઘનો દીકરો આપ બધાની સમક્ષ મોટો થયો છે અને સંઘમાં સંઘની કૃપાથી, સંઘના આશીર્વાદથી, સંઘના ટ્રસ્ટીગણના પણ શુભેચ્છાઓથી અમને આ દાદાની ભક્તિનો લાભ મળ્યો. લોકડાઉનમાં પણ પરમાત્મા ભક્તિનો ખૂબ વિશેષ લાભ મળ્યો. વિશેષ કરી નેમિનાથ દાદા, ચોવીસીના ભગવાન, આદિનાથ ભગવાન અમારા ઘરે રહ્યા. એમાં અમે જે ભક્તિ કરી એ આગમને અને અમને આજે પડી છે. એટલે અમે સંઘના તો ઋણ ઉતારી શકતા નથી. ઋણ ઉતારી સંઘની ખુલકુપનું મૂળ 15 જુલાઈ 13, 14, 15 જુલાઈ દીક્ષા મહોત્સવ છે. સંઘના સર્વેને આમંત્રણ છે કે આગમને ખાસ આશીષ આપવા વધારે 15 જુલાઈના દીક્ષા છે. સવારે 9 થી 12 માંડવી, કચ્છ, ભુજથી નજીક પડે, માંડવી કચ્છ મુકામે. તો સખા સંઘને પધારવા જરૂર છે. ચલો વધામણા પછી સાંભળજો. વધામણા થઈ જાય કે એક લાઈનમાં આવજો. આપણે વધામણા કરવાના ભાઈના અને એના હાથેથી આપણે વિધિદાન લેવું છે. એક જ લાઈનમાં આવજો એટલે એને પણ તકલીફો પડે. શિસ્તબદ્ધ રીતે આપણે બધા એક જ લાઈનની અંદર આવશું અને ટ્રસ્ટી 5 જણાવીએ પછી આપણે સકલ સનો જી. વધામણા કરવા માટે પડાપડી ઘણી કરવાની. મોક્ષ રત્નને વધાવે. हे तुम आँखों में तेज भरजो, तुम्हें हयो यास करजो, तुम्हें ऊंचा मनोरथ धरजो, तुम्हें आँखों तरजो तरजो, तुम्हें गुरु सेवा मर जो दिवस रात रे
हो संचर जो संयमिगा संचर जो संयमिगा संचर जो संयमिगा तुम्हें आँख मतेज भर जो तुम्हें हयो जास कर जो तुम्हें आँख मतेज भर जो तुम्हें हयो जास कर जो तुम्हें ऊंचा मर्ग धर जो तुम्हें आँखों तदिय कर जो तुम्हें गजब पलक पासू तुम्हें गजब पलक पासू तुम्हें एकल नहीं जासू तुम्हें गजब पलक पासू तुम्हें एकल नहीं जासू आंखें आंसू आंसू अब खाली खाली जासू अब पले पले आंसू तुम्हें याद है संचरी जो संयमिगा संचरी जो संयमिगा संचरी जो संयमिगा एक डोले मारा तो एक कलश समित गुप्तो एक सर्व मारो छोड़ से आज रात जय रे वीर जीवा जय रे वीर जीवा जय रे फूलोनी काट मने आपको मारा स्वामी फूलोनी काट मने आपको मारा स्वामी मन तारा मन तारा मारे तुम्हें सतवैनो जुआ तुम्हें भावे नाम लिखो तुम्हें सतवैनो जुआ तुम्हें भावे नाम लिखो एक ज्ञान बना के छोड़ दो एक संसार मांग तोड़ दो एक रोग रोकायो आज की रात जय रे वीर जीवा जय रे वीर जीवा जय रे वीर जीवा तुम्हें आंसू भर जो तुम्हें कायम हंसता रहे जो तुम्हें कायम हंसता रहे जो मननी बात गुरु ने कह जो तुम्हें कायम हंसता रहे जो मननी बात गुरु ने कह जो घर धीरज कष्ट सह जो तुम्हें वैराग नहीं बह जो तुम्हें देव गुरु देश सुख शांति संजय जो वीर जीवा संचर जो संयमिगा संचर जो संयमिगा संचर जो संयमिगा संचर जो संयमिगा
સંયમ જીવનનું